ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ತಾವು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ. ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ
वज्रस्तंभज नरसिंह। जय जय लक्ष्मी नरसिंह। वज्रस्तंभज नरसिंह। वज्रस्तंभज नरसिंह। वज्रस्तंभज नरसिंह। श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय। ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ, ಸಂತ ಮೀರಾಬಾಯಿ ರಚಿತ ಈ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. गिरिधारी जय गिरिधारी। गिरिधारी जय गिरिधारी। सुगंध तुलसी दलवन माली। सुगंध तुलसी दलवन माली। गिरिधारी जय गिरिधारी। माधव मुरहर मुनि जन सेवित। मुरलीधर श्री गिरिधारी। जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी। जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी। गिरिधारी जय गिरिधारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मुरली मनोहर गिरिधारी। जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी। जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी। गिरिधारी जय गिरिधारी। सुगंध तुलसी दलवन माली। गिरिधारी जय गिरिधारी।
जय गिरिधारी जय गिरिधारी सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. 323ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಯಥಾಪಕೃಷ್ಟಂ ಶೈವಾಲಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ಆವೃಣೋತಿ ತಥಾ ಮಾಯಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ವಾಪಿ ಪರಾಂಗುಖಂ. ಲಕ್ಷಚ್ಯುತಂ ಚೇದ್ಯದಿ ಚಿತ್ತಮೀಷದ್ ಬಹಿರ್ಮುಖಂ ಸನ್ನಿಪತೇತ್ ತತಸ್ತತಃ. ಪ್ರಮೋದತಃ ಪ್ರಚ್ಯುತ ಕೇಲಿಕಂದುಕಃ ಸೋಪಾನ ಪಂಕ್ತೌ ಪತಿತೋ ಯಥಾ ತಥಾ. ವಿಷಯೇಷ್ವಾವಿಷಚ್ಚೇತಃ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ ತದ್ಗುಣಾನ್. ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಕಲ್ಪನಾತ್ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಪುಂಸಃ ಪ್ರವರ್ತನಂ. ತತಃ ಸ್ವರೂಪ ವಿಭ್ರಂಶಃ ವಿಭ್ರಷ್ಟಸ್ತು ಪತತ್ಯಧಃ. ಪತಿತಸ್ಯ ವಿನಾ ನಾಶಂ ಪುನರ್ನಾರೋಹ ಈಕ್ಷ್ಯತೆ. ಸಂಕಲ್ಪಂ ವರ್ಜಯೇತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾನರ್ಥಾನ್
दुःखस्य कारणम् अपथ्यानि हि वस्तूनि व्याधिग्रस्तो यथोत्सृजेत् अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्युः विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् समाहितात्मा भवसावसाधनः समाहितात्मा भवसावधानः ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೊಂದು ಮೃತ್ಯುವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಹಿತನಾದವನೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಡು. Contemplate upon the self with great care, meaning be very, very alert and vigilant in your sadhana. Bhava savadhanah, savadhanam kuru. Please care more attention to your own inner self. You cannot force open a bud and make it a flower. It must take its own time. A forcibly opened up flower will not have real beauty or true fragrance. Never hurry up. Let it take its own time. Bhava savadhanah. Be very, very slow in your approach. Slow and steady wins the race. All we have to do is put ourselves on the rails, on the right track, running in the right direction. We shall reach in time our coveted destination. Therefore, very, very carefully and slowly, may you gain a state of inner peace, fully abiding in the self. Continuing further. Jivato yasya kaivalyam videhe sacha kevalah yat kinchit पश्यतो भेदम् भयं ब्रूते यजुश्रुतिः जीवतो यस्य कैवल्यम् विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदम् भयं ब्रूते यजुश्रुतिः। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है, उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। Therefore, one should give up reflecting on sense objects, which is the root of all mischief. He who is completely aloof, even while living, is alone aloof
after the dissolution of the body. The Yajurveda declares that there is fear for one who sees the least bit of distinction. The Taittiriya Upanishad, which belongs to the Yajurveda, has this sentence: Yasya udaram antaram kurute tasya bhayam bhavati. We shall see that in detail now. Jivatah ಬದುಕಿರುವ ಯಸ್ಯ ಯಾವನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯವು ಆಗಿರುವುದೋ ವಿದೇಹೇಚ ದೇಹಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವನು ಕೇವಲನು ಕೈವಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಭೇದಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನು ಪಶ್ಯತಃ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಯಜುಶ್ರುತಿ ಬ್ರೂತೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಯಾವನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೋ ಅವನಿಗೆ ದೇಹಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈವಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡುವವನಿಗೂ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಶ್ರುತಿಯು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯದಾ ಹೇ ವೈಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನುದರಮಂತರಂ ಕುರುತೆ ಅಥ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಅರ್ಥ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಯಾವನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೋ ಅವನಿಗೆ ದೇಹಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವತಃ ಯಸ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಂ ವಿದೇಹೇ ಸಚ ಕೇವಲ. ದೇಹಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈವಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. The great master who experiences the state of oneness while living in the physical body becomes himself the one when his body falls off. Even when he sees the master living in the world outside, not only has he already had the experience, but he is continuously experiencing the infinite oneness of the pure self. When his body falls off, he no more experiences the oneness, but he becomes the oneness. With the body, he experiences the state of oneness. With the fall of the body, he becomes the one Kaivalya. Atmavit Atmaiva Bhavati. Brahmavit Brahmaiva Bhavati. This is the truth. But anyone recognizing anything other than the self comes to fear. If you recognize plurality, any distinction between you and the world, any single thing or being other than you, there is fear for you. He who, in the experience of Brahman, creates or feels the existence of even the minutest distinction between the subject and object, to him comes fear. Tasya bhayam bhavati. Fear is always born of the recognition of the other. You are never afraid of yourself. To protect yourself from your own fear, you build imaginary fortresses around you, and yours generally with more money, better position, a large house, etc. Why all these? If anyone asks, our reply must necessarily start with, I am afraid. Afraid of what? The answer can be only of something other than oneself. So, wherever there is a concept of the other, there is fear, restlessness, agitation, worry, anxiety, each following the other. So, anyone who recognizes or cognizes something other than his own self, the Brahman will be afraid of the other. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ, ಉದ್ವೇಗ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಗ ಕೈವಲ್ಯ ಪದವಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸದಾ ಆ ಒಂದು ಕೈವಲ್ಯ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಯದಾ ಕದಾ ವಾಪಿ ವಿಪಶ್ಚಿದೇಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಂತೇಪ್ಯಣುಮಾತ್ರ ಭೇದಂ ಪಶ್ಯತ್ಯಥಾಮೋಕ್ಷ್ಯ ಭಯಂ ತದೈವ ಯದ್ವೀಕ್ಷಿತಂ ಭಿನ್ನತಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್. ಯದಾ ಕದಾ ವಾಪಿ ವಿಪಶ್ಚಿದೇಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಂತೇಪ್ಯಣುಮಾತ್ರ ಭೇದಂ ಪಶ್ಯತ್ಯಥಾಮೋಸ್ಯ ಭಯಂ ತದೈವ ಯದ್ವೀಕ್ಷಿತಂ ಭಿನ್ನತಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್. जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है, तभी इसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है. Whenever the wise man sees the least difference in the infinite Brahman, at once that which he sees as different through mistake becomes a source of terror to him. ಯದಾ ಕದಾ ವಾ ಅಪಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ಏಷಃ ವಿಪಶ್ಚಿತ್, ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅನಂತೆ ಅನಂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣುಮಾತ್ರ ಭೇದಂ ಅಪಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನಾದರೂ ಪಶ್ಯತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅಥ ಅನಂತರ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಮಾದದ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನತೆಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯತ್ ವೀಕ್ಷಿತಂ ಯಾವುದು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದು ತದಾ ಏವ ಆಗಲೇ ಅಮುಷ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಭಯಂ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅನಂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡ ಅದು ಆಗಲೇ ಆ ಭೇದದರ್ಶಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. The same idea as in the previous verse is being elaborated. Whenever at any time, even for so much as a fleeting moment, you recognize the least difference in the infinite Brahman, fear stops. The very object that you see as other becomes the source of all your fear. ಯತ್ತಲೋಕಾಡು ಮಬ್ಬಿನ ಬಳ್ಳಿ ಮೊಗ್ಗಿನಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗದೇಕೆ ತೊಡಗುವಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಂ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಾರ್ಥಕವೋ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಸಾರ್ಥಕವೋ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗದೇಕೆ, ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಅದೇಕೆ ತೊಡಗುವಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಬ್ಬಿನ
ಕತ್ತಲಿನ ಎತ್ತಲು ಕಾಡು ಮಬ್ಬಿನ ಬಳ್ಳಿ ಮೊಗ್ಗಿನಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗದೇಕೆ ತೊಡಗುವಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಂ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಾರ್ಥಕವೋ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Why does nature take all the pains to create a wonderful picture of a flower blossom in a creeper deep in darkness of the forest? There is no one there to appreciate it. But a satisfaction is enough if one brings all the strength and quality into the work and completes it. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹೂವನ್ನು ಚಿತ್ರದಂತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಎಂದು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಲೆಂದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಿವೇಕ ಮೂಡಬೇಕು. ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವೇಚನೆ ಮೂಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದು ಮೂಡಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಶಕ್ತಿ. ತಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಕೀಟ, ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ, ಮರ, ಬಳ್ಳಿ, ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ, ಗಂಧ ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇದನ್ನೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ಎಂದು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆವಾಸವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳದೇ ಆದಂತಹ ಅಂದ, ಚಂದ ಮತ್ತು ಆನಂದವಿದೆ. ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಒಂದು ಅಂಶವಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ತನಗಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ನರಪ್ರಾಣಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು? ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳೇ ಇವನ ಗುರಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನರಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಎಂದು ಮನಗಾಣುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಇವನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ, ಸಹನೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಾನೋ ಅಂದು ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಸಾರ್ಥಕವೋ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವನ ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.